مجرم بن گئے. مجرم وہ ہے جو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے لیے ماشاءاللہ پر تول رہے ہیں اور جن کو پوری کی پوری قوتیں جو ہیں جو مقتدر حلقے ہیں اس وقت پورے کے پورے ان کی جو ہے ثنا خوانی پر سارا لگا ہوا ہے ساری دنیا. تو مجرم وہ ہیں, سزا یافتہ وہ ہیں. اور عمران خان ایک سیاسی قیدی ہے. اس کے خلاف جتنے مقدمات قائم کیے گئے ہیں اس کا ریئیکشن آپ عوام میں دیکھ لیجئے گا. اس کا ریئیکشن یہ ہے کہ آپ نے جتنے پابا سلاسل کیے ہیں, جتنے پی ٹی آئی کے لوگ توڑے ہیں, جتنوں کو آپ نے جو ہے میڈیا پر لے جا کر بیانات ان کے دلائے ہیں, توبہ طائب جن کو کروایا ہے, اس کا ریئیکشن عوام میں یہ ہوا ہے کہ اس کا ووٹ بینک جو ہے گراف بڑھتا چلا گیا ہے, آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گیا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ جو انہوں نے پولز جو کیے ہیں, ایشو کیے ہیں, ریلیز کیے ہیں, اس میں بھی عمران خان ہیڈ اینڈ شولڈرز ابو دی ادرز باقی قائدین سے ان کا جو ہے پول بہت اوپر آیا ہے. تو ان کی پذیرائی عوام میں بدستور بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور اس کی شاخسانے میں جو ہم نے پٹیشن کی ہے اور جو بشرا بی بی ان کی جو زوجہ نے یہاں خدشات کا اظہار کیا ہے, ان کی زندگی کو خطرہ ہے. اور یہ میں ایک ریٹورک کے طور پر یا ان کی ایک بیوی ہونے کے ناطے سے ایک تجسس کے طور پر نہیں کہہ رہا, بلکہ یہ جینوئنلی اس کا خطرہ ہے ان کو. یہ بدقسمتی سے 1952 سے ہم نے لیاقت علی خان کو شہید ہوتے دیکھا ہے, بابا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید ہوتے دیکھا ہے, بے نظیر بھٹو کو شہید ہوتے دیکھا ہے. جو بھی ہماری پاپولر قیادت آتی ہے جانے کیوں اس کا جو ہے اس کو لحد میں اتار دیا جاتا ہے. تو عمران خان کی بھی زندگی کو جینوئنلی خطرہ ہے. آج آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ جب وہ عدالت میں پیش کیے گئے ہیں, جیل ہی میں عدالت لگی, تو اس میں بھی آج ان پر واضح عیان نظر آ رہا تھا کہ ان کا وزن کم ہوا ہے. اور وزن کم ایسے نہیں ہوتا ہے, یا تو سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے یا ان کو ایسے ماحول میں جو ہے رکھا جا رہا ہے کہ ان کا جینا جو ہے مشکل ہو جائے. سو ہم نے خدشات کا جو اظہار کیا ہے اور چیف جسٹس صاحب سے ہم نے التماس کی ہے, اور انہوں نے جو ہے سارے ایجنسیز کو, جس میں انٹیریئر سیکٹری ہے, جس میں ڈیفنس سیکٹری ہے, جس میں انسپیکٹر جنرل پریزن وغیرہ ہے, ان ساروں سے رپورٹیں مانگی ہیں. اور ہم نے اسی لیے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ خدا را ان سے ایشورنس لیجئے گا کہ ان کی جان کو جو ہے جو تحفظ پورا دیا جائے گا. کیونکہ آئین ہو, قانون ہو, زندگی ہر چیز پر سبقت لیتی ہے. اور زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں ہے, زندگی وہ سہولیات دینے کا نام بھی ہے جس میں عزت اور وقار, عزت اور ناموس بھی جو ہے اس کا تحفظ بھی کیا جائے. جو شخص کو نماز پڑھنے نہیں ماحول دیا جا رہا, جس کی پاکیزگی اس کے کمرے کی جو ہے چھوٹا سا کمرہ ہے اس میں نہیں میسر کی جا رہی, آپ اندازہ کیجیے ٹانگیں سیدھی نہیں کر سکتے ہیں. انسانی حقوق اور ان کے بنیادی حقوق دلا کے چھوڑوں گا. تو اس لیے جہاں تک تعلق ہے پاکستان کی عوام کو نکالنا, آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کی عوام کا ایک ہی بہترین حل ہوتا ہے اور وہ الیکشن ہوتا ہے. الیکشن میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا, یا بھٹو نے 70 میں ان الیکٹیبلز کو ختم کر دیا تھا. یہ جو بڑے بڑے کلگی والے تھے, جاگیردار تھے, نواب تھے, سرمایہ دار تھے, کارخانہ دار تھے, ان ساروں کو زیرو کر دیا تھا. کھمبے کو بھی اس نے ٹکٹ دی تھی تو وہ بھی بن گیا تھا. یا آج کیفیت, آج یہ عالم ہے کہ اگر نواز شریف خود بھی آتا ہے اور ساری مسلم لیگ نون لڑتی ہے تو ایک سیٹ جو ہے لاہور سے نہیں لے سکتے. ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی جو الیکٹیبل سو کالڈ ترین گروپ ہے یا کھٹک گروپ ہے. سو یہ ان کو نبشتہ دیوار ہے نظر آ رہا ہے کہ ان کا ہے. سو الیکٹیبلز کی پالیٹکس ختم ہو گئی ہے. پاور پالیٹکس کو عمران نے ختم کر دیا جس طرح بھٹو نے پاور پالیٹکس کو ختم کر دیا تھا. اب پیپلز پالیٹکس چلے گی, اور پیپلز پالیٹکس ہمیشہ اپنے آپ کو مسلم کرواتی ہے. جب الیکشن ہوتا ہے وہاں وہ اپنا مظہر دکھاتے ہیں, اپنی طاقت دکھاتے ہیں. یہ سب سے بڑی طاقت ہے جو عوام کے پاس ہے, اور عوام انشاءاللہ اپنی طاقت کا اظہار پورے بھرپور انداز سے اپنے الیکشن میں کرا. جیل ہے اڈیالہ جیل,
इसके कैदी चोर चोर के नारे जरूर मारेंगे। सर कल कौरमा था, बिरयानी थी, माशाल्लाह गुड़ वाले चावल थे वर्कर्स के लिए। अभी होंडा अभी होंडा 125 का भी है कि अगर आप 100 पिज़्ज़ा लेकर आएंगे तो होंडा 125 मिलेगा, अगर 200 लाएंगे तो 2 होंडा 125 मिलेंगे, बिरयानी भी मिलेगी। और वो लोग इनसे मोटरसाइकिल भी लेंगे, लोग इनसे खाने भी खाएंगे, लोग इनसे पैसे भी लेंगे और लोग इनको वोट भी नहीं देंगे, ये आप लिख लें। पैसा भी तो लोगों को आपको चूंकि आप पीपल्स पार्टी के रुकन हैं, पीपल्स पार्टी टिकट दे एक तरफ और एक तरफ पीटीआई आपको टिकट दे, किसके टिकट पे लड़ेंगे? पहले तो मैं किसी टिकट में लड़ता ही नहीं हूँ भाई, इलेक्शन मैंने नहीं लड़ना, इसलिए मेरी बात आप छोड़ दें। मैं सेनेट में जरूर रहा हूँ, 10 साल में पार्लियामेंट में रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जनरल इलेक्शन मैंने नहीं लड़ा। बाहर के सारे इलेक्शंस मैंने लड़े और सारे जीते और सारे ओहदे मैंने रखे हैं, लेकिन मैं जनरल इलेक्शंस का मेरे पास वक्त नहीं है। सच बात ये है, मैं नहीं समझता कि मैं इंसाफ कर पाऊंगा, क्योंकि ये हमा जहदी ये वक्त ये होता है, एक काम होता है कि आप हर वक्त जो है हल्के में रहें, हर वक्त उनके गम और उसमें खुशी में शरीक हों, उनकी अदालत, उनकी कचहरियाँ, उनके जो है वो मेरे पास वो आपको जिम्मेदारी देते हैं, अमानत के तौर पर ही आप पर एतमाद करते हैं, या जिस तरह आप चल रहे हैं तो आप उसको कबूल करेंगे या नहीं? जिस तरह मैं चल रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए के साथ चल रहा हूँ। मैं पाकिस्तान के आइन को चाहता हूँ कि इसको मुसल्लम किया जाए। मैं रूल ऑफ लॉ और जमहूर यानी अवाम के हकूक की पासदारी के लिए मैं समझता हूँ इसी में पाकिस्तान की बका है, इसी में पाकिस्तान की तरक्की और तरवीज है, और इसी में रियासत हमारी फले फूलेगी। मौलाना साहब ने कहा है कि अभी हालात साजगार नहीं है, वो खुद पर्सनली भी कैंपेन नहीं कर पा रहे, वो कह रहे हैं हालात साजगार नहीं है इलेक्शंस के लिए। मौलाना साहब को मैं एक बात मुफ्त में जुल्म और ज्यादती रवा की जा रही है, जहां उन्हें घर से बेघर किया जा रहा है, जहां उनके बच्चों को जो है उनकी बमबारी करके उनकी बिल्डिंग्स को, इमारत को मिसमार करके ज़मीन बोझ किया जा रहा है, उस पर आप जो है शोर करें, गौगा करें, मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करें, मुसलमान बैनुल अक़वामी तौर पर उनको इकट्ठा करें। आप जो इतना मदरसे में यहाँ 10 लाख बंदा नजर आ रहा है। फलस्तीन के मामले पे अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने जो बयान दिया है, जो ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने 2 रियासती हल की तरफ बात की है, जबकि पाकिस्तान में तो हमारे जो जिन्ना साहब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो भी 2 रियासती हल की बात नहीं करते थे। तो ये पॉलिसी शिफ्ट नहीं है साथ में। देखिए एक बात तो ये है कि काकड़, अनवारुल हक काकड़ का कोई हैसियत नहीं है, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है पाकिस्तान में। माफ कीजिएगा, ये केयर टेकर चीफ प्राइम मिनिस्टर है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का पॉलिसी डिसीजन करने का कोई इख्तियार और कोई हक नहीं है। अच्छा खोसा तो काकड़ साहब जो कहते रहे, मैं उसका जवाब तो देने से कासिर हूँ, लेकिन हमारी पॉलिसी वही है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रियासत खुदादाद पाकिस्तान की वही पॉलिसी है कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और फ़लस्तीन के साथ हम जान के नजराना देने को तैयार हैं। खोसा साहब ये बताइएगा कि इमरान खान साहब को एज ए कानून दान आप क्या समझते हैं, कब तक बाहर निकलता हुआ जेल से रिहाई उनकी देख रहे हैं आप? मुझे तो एक दिन उसका रखना जुल्म है, इस रियासत के साथ जुल्म है। 25 करोड़ अवाम की गैरत और हमीयत की जिल्लत और रुसवाई के मुतरादिफ है कि एक दिन भी उसे रखा गया। लेकिन रियलिटी बताइएगा। रियलिटी इंशाल्लाह ये देख लेंगे आपके इस केस में तो आ जाएगा जल्दी, 1 हफ्ते 10 दिनों में। बाकी केसेस का मैं नहीं कह रहा कि फिर वो जैसे हमारे यहाँ हो रहा है कि एक केस छुटता है तो दूसरे में आ जाता है, तीसरे में आ जाता है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ बुनियादी हकूक को इस तरह पामाल किया जा रहा है कि अदालतों की तज़हीक की जा रही है, आइन की तजलील की जा रही है, बुनियादी हकूक को मुनहदम किया जा रहा है। हम दुनिया में किसको मुंह दिखाने लायक हैं कि हम अपना जो है करें कि हमारे दूसरों के बुनियादी हकूक की बात करें, जब हम अपने मुल्क में हमारे अवाम को बुनियादी। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।